ایک مشہور کرنل نے اپنے بیٹے کو فوجی اکیڈمی میں داخل کروایا۔ اکیڈمی کے امتحانات ہوئے تو کرنل صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر امتحانات میں فیل ہوئے تو کبھی گھر مت آنا۔ بدقسمتی سے وہ فیل ہوا تو اکیڈمی سے گھر جانے کی بجائے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا اور انجان اسٹیشن پر اتر کر ایک دیہاتی کے پاس نوکری کرنے لگا اور بکریاں چرانے لگا۔ دیہاتی حیران ہوا کہ ہر روز اس کے ریوڑ میں ایک بکری کا اضافہ ہو رہا تھا اور رات کے وقت اولاد کے ساتھ سختی کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کرنل صاحب کے ساتھ ہوا۔ شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا۔ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا ہے اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کی کلینک کے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے ضرور ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ دوسرے دن میں نے کلینک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ گیٹ پر میرا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے تھے اور خوفزدہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا، کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کر کے ایک ڈرائیور کو رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کو شک ہے کہ وہ ڈرائیور ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر بھیج دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیکنگ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار بھی لگوا لیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسے کا ویسا گھر میں جاتا تھا اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈرائیور کی غیر موجودگی میں وہ ان کے کمرے میں گئے، وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑھی تھیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے سوال کیا، آپ اتنے پریشان اور خوفزدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی بھی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا کہ کھوسا صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور اور تیسرا میری بیوی کا کتا۔ اور مزید کہا کہ گھر میں تینوں کی بہت کیئر کی جاتی ہے، باقی میرے گھر میں میرے کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس کے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے اور یہ پولیس کیس نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھا۔ میں دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا، ڈاکٹر صاحب کے گھریلو حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف اور بزدل آدمی ہیں۔ تیسرا یہ کہ پولیس کیس نہیں ہے، مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا بہت حیرت انگیز ہے اور ڈرائیور کو چیک کرنا ضروری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کو پک کروا کر انٹروگیٹ کروائیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرائیور کو پک کروانے میں ہماری مدد کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر ہی پک کرنا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصاویر اور کار کے قواعد کے ساتھ کار کی تصاویر ارینج کروائیں۔ 2-3 روز بعد ڈاکٹر صاحب ڈرائیور کی تصاویر دینے دفتر آئے۔ میں نے انسپکٹر سجاد علی کو بلا کر تصویریں ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور کو پک کرنا ہے۔ انسپکٹر سجاد علی نے 2 ہفتے کی نگرانی کرنے کے بعد ڈرائیور کو پک کر لیا اور ڈاکٹر کی کار طارق روڈ پر پارک کر کے ایس ایچ او فیروز آباد کو اطلاع کر دی۔ میں نے ایس ایچ او فیروز آباد کو دفتر بلوا کر بتایا کہ ڈرائیور ہمارے پاس ہے، کار آپ اپنے تھانے لے جائیں، اور علاقے کے ایس ایس پی کو بھی اعتبار میں لے لیا۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر کی انگریز بیوی نے ڈرائیور کی گمشدگی پر شور مچانا تھا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بتا دیا کہ ڈرائیور کو پک کر لیا ہے اور پوچھ گچھ جاری ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی بیوی نے آئی جی صاحب کو تنگ کر رکھا تھا کہ آخر ڈرائیور کہاں غائب ہو گیا۔ آخرکار 1 ہفتے تک پولیس کی مار کھانے کے بعد ڈرائیور راستے پر آ گیا۔
दोपहर 3 बजे इंस्पेक्टर सज्जाद उसे मेरे पास ले आया। लड़के ने बताया कि वो एक ब्रिगेडियर का बेटा है और आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट था। काकोल के कमांडेंट ने उसके वालिद को एक खत लिखा कि आपका बेटा तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे वालिद उस वक्त कर्नल थे। वो बहुत गुस्सा हुए और सख्ती से कहा कि अगर काकोल अकेडमी में तुम फेल हुए तो तुम मेरे बेटे नहीं हो और घर मत आना। लड़का अकेडमी में फेल हो गया और सामान के साथ उसे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया। लड़के ने सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और बजाय घर जाने के कराची जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद सिंध के किसी गांव में दाखिल हुआ और एक देहाती के यहाँ नौकरी करने लगा। वो देहाती की बकरियां चराता और देहाती उसे महीने के 5,000 के साथ 2 वक्त की रोटी भी देता। देहाती हैरान था कि रेवड़ में रोजाना एक बकरी का इजाफा हो रहा है। बाद में पता चला कि किसी और के रेवड़ की बकरियां उसके रेवड़ में शामिल हो गईं। जब मालिकान अपनी बकरियों की शनाख्त करके वापस ले गए तो देहाती पर बकरियां चोरी करने का इल्जाम आयद किया। देहाती ने कर्नल के बेटे को आधी तनख्वाह देकर फारिग किया। वो कराची रवाना हुआ। कराची में कुछ सालों तक इधर उधर नौकरी करता रहा। पिछले 3 सालों से डॉक्टर के पास था। मैंने लड़के से पूछा कि कितने सालों से घर नहीं गए। लड़के ने बताया कि पिछले 8 सालों से घर नहीं गया। मेरे पूछने पर कि आपके वालिद आजकल कहाँ हैं, लड़के ने बताया कि वो कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए हैं और आजकल मुल्तान होते हैं। मैंने अपने ऑपरेटर को कहा कि कराची मलिर कैंट से मुल्तान कैंट का नंबर लेकर मेरी फलां साहब से बात करवा दें। दूसरी तरफ फोन पर एक बच्चा बोल रहा था। बच्चे ने बताया कि आज रात शब बारात थी और साहब सारी रात जागते रहे, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। मैंने बच्चे से कहा कि मेरी बेगम साहिबा से बात करवा दें। बच्चा फोन होल्ड पर रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक खातून ने अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने सलाम का जवाब देकर तारुफ करवाया, फिर बताया कि मैं सीआईए कराची से बोल रहा हूँ और लड़के का नाम लेकर पूछा कि क्या वो आपका बेटा है। लड़के का नाम सुनते ही खातून रोने लगी और इतने में एक मर्द ने पूछा कि आप कौन हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि हमने एक लड़का पकड़ा है, वो आपका नाम ले रहा है कि वो आपका बेटा है। ब्रिगेडियर साहब ने रोते हुए बमुश्किल कहा कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या वो खैरियत से है। मैंने फोन पर कुछ तवक्कुफ किया और ब्रिगेडियर साहब को बताया कि लड़का हमारी तहवील में है। ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि अगर मुमकिन है तो लड़के से मेरी बात करवाएं। लड़का मेरे साथ ही खड़ा था। मैंने फोन उसे दे दिया। उसके हेलो करते ही लड़का बच्चों की तरह रोने लगा और फोन वापस मुझे दे दिया। ब्रिगेडियर साहब ने मुझसे कहा कि मुल्तान से अभी तो कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन हम कल पहली फ्लाइट से कराची आएंगे। मैंने उनको अपने दफ्तर का पता समझा दिया। थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर साहब की बेगम का दोबारा फोन आया और रोते हुए तसल्ली और यकीन करना चाह रही थी कि वाकई उनका बेटा हमारे पास है। मुझे इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, भाई आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो आपकी तहवील से कहीं चला ना जाए। मैंने इंस्पेक्टर सज्जाद को बुलाया और हुक्म दिया कि लड़के के लिए नए कपड़े और शेव वगैरह करवाए, क्योंकि पुलिस तहवील में लड़के की हालत खराब हो रही थी। खातून तकरीबन हर घंटे बाद उस बात की तसल्ली करती। रात 9 बजे के बाद फोन आना बंद हुए। शायद किसी ने मना कर दिया था। सुबह मीटिंग के सिलसिले में चला गया और 2 बजे दोपहर को जब मैं वापस ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि मुल्तान से लोग मिलने आए हैं। मैं जैसे ही दफ्तर में आया, ब्रिगेडियर साहब और उनकी बेगम खड़े थे। सलाम का जवाब दिया, हाथ मिलाया, बावजूद कोशिश के अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। मैंने लड़के को बुलवाया। उसके आते ही माँ बाप दोनों धाड़े मारकर रोते हुए बेटे को लिपट गए और मैंने कुछ देर के लिए उनको अकेला छोड़ दिया। वालदा और वालिद के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे एक सवाल के जवाब में ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों में हमने सुख का सांस नहीं दिया। गुज़िश्ता 8 सालों से हमने सुख का सांस नहीं लिया। कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, बस अल्लाह पाक को हमारे हाल पर रहम आया और कल आपका फोन आ गया। मैंने एडिशनल आईजी साहब को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि मैंने लड़के को ब्रिगेडियर साहब के हवाले कर दिया है। एडिशनल आईजी साहब ने कहा कि नयाज जरा रुक जाओ, डॉक्टर की बीवी हमारा खून पी गई है, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। लड़के के माँ बाप को हवालगी का प्रोसेस इसके सामने मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर साहब की बीवी मेरे दफ्तर आई। जब उसको इस सूरत हाल का पता चला तो 2 लाख का लड़के की तरफ कर्जा निकाल कर बैठ गई। ब्रिगेडियर साहब अदा करने के लिए तैयार हो गए। खातून ने यू टर्न लिया और कहने लगी, मैं पैसे नहीं लूंगी, लड़का नौकरी करके कर्ज उतारे। मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि आप वापसी का टिकट करवा ले। डॉक्टर की बीवी की कौन सुनता है, अगर उसने कर्जा वसूल करना है तो सिविल कोर्ट में केस कर दे।
ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने जाते वक्त आंसू पोंछते हुए मुझसे वादा लिया कि मैं उनके बेटे की शादी में जरूर शिरकत करूं।